سائیکو تھیراپی کیا ہے اور کس طرح سے مریضوں کی مدد کرتی ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ سائیکو تھیراپی کس کس طریقے سے ہو سکتی ہے اور اس کے علاج کتنے عرصے میں سامنے آنا شروع ہو جائیں گے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ ماہر نفسیات یاسر مسعود آفاق صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم یاسر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اویس۔ یاسر صاحب یہ بتائیے کہ سائیکو تھیراپی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا جی، تھیراپی کی پہلے بتا دیتا ہوں۔ تھیراپی کسی بھی ٹریٹمنٹ موڈیلٹی کو کہا جاتا ہے۔ آپ جب میڈیسن بھی لیتے ہیں نا تو اس کو ہم میڈیسنل تھیراپی کہتے ہیں، لیکن یوزولی وہ تھیراپی کے نام کے ساتھ استعمال نہیں ہوتی، صرف میڈیکیشن کہہ دیتے ہیں۔ سو تھیراپی ایک طریقہ علاج ہے۔ سائیکو تھیراپی وہ نفسیاتی مسائل، امراض جن کے لیے ٹاک تھیراپی کے ذریعے علاج کیا جائے نان میڈیسنل وے میں، اس کو سائیکو تھیراپی کہا جاتا ہے۔ گفتگو کے انداز میں ہم سوچنے، سمجھنے، محسوس کرنے کے جو انداز ہوتے ہیں ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں گفتگو کے ذریعے۔ تو یہ ایک نان بکش ڈیفینیشن ہوگی سائیکو تھیراپی کی۔ اوکے، یعنی کہ یوں کہیں کہ باتوں باتوں میں علاج بھی ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے، یوں کہہ سکتے ہیں اس کو ہم۔ پتہ تو چلے گا، اچھا خاصا پتہ چلتا ہے جس کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا پتہ چلنا ہی علاج کے مؤثر ہونے کی شرط ہے۔ یہ اگر اسے پتہ ہی نہ چل رہا ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کوئی وہ جھاڑ پھونک والا کام تو ہے نہیں نا، کیسے پتہ بھی نہ چلا اور ہو بھی گیا، پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، خیر وہ ایک اور بحث ہے۔ لیکن سائیکو تھیراپی میں ہمارا جو پیشنٹ یا ہم اسے کلائنٹ بھی کہتے ہیں، وہ مکمل طور پر جو تھراپیوٹک آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، جو مقاصد ہوتے ہیں سائیکو تھراپی کے، اس پر اس کی پوری نظر ہوتی ہے، اس کی سمجھ ہوتی ہے اور وہ اس کو لے کر چلتا ہے یا اس کی طرف اس کے لیے ہمارے ساتھ مل کر تھراپسٹ کے ساتھ مل کر۔ اچھا، لیکن یاسر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ کن لوگوں کو سائیکو تھیراپی کی ضرورت پڑتی ہے اور کن مطلب کیا مسائل اور کون سے مریض ہوتے ہیں جو کہ سائیکو تھیراپی کرانا جن کے لیے ضروری ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں، دو بہت براڈ کیٹیگریز میں ہم نفسیاتی امراض کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک کو ہم سائیکوٹک ڈس آرڈرز کہتے ہیں، جو بہت شدید نوعیت کے نفسیاتی امراض ہوتے ہیں، جس میں پیشنٹ کا حقیقت سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے گرد و پیش میں کیا ہو رہا ہے، وہ کس سے بات کر رہا ہے، وہ کہاں ہے۔ یہ مسلسل بھی نہیں ہوتا، لیکن اکثر اوقات یعنی 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں بارہا وہ اپنی ریالٹی سے ڈسکنیکٹ ہو جائے گا۔ تو یہ سائیکوٹک پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کا ایز فرسٹ سٹیپ سائیکو تھیراپی ریکمینڈ نہیں کی جاتی، ان کو ہم سائیکوٹروپک ڈرگز کے ذریعے پہلے ٹریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ کنیکٹ کرتے ہیں ریالٹی سے تو پھر ہم سائیکو تھراپی شروع کرتے ہیں۔ دوسری جو براڈ کیٹیگری ہے وہ نیوروٹک ڈس آرڈرز کہتے ہیں، جس سے ہم آگاہ ہیں، ڈپریشن ہے، اینزائٹی ہے، اسٹریس ہے، ریلیشن شپ ایشوز ہیں، مڈ کیریئر مڈ لائف کرائسس ہیں، نیند کا نہ آنا ہے، انسومنیا وغیرہ ہے۔ اس میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سائیکو تھراپی سے علاج کا آغاز کیا جائے، گفتگو سے علاج کا آغاز کیا جائے۔ اور گفتگو کا جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اس کو بہت اوور سمپلسٹکلی نہیں لینا کہ صرف گپ شپ ہے۔ سائیکو تھراپی بہت سائنٹیفک اور امپیریکلی انڈورسڈ ایک ماڈل ہوتا ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں، تو وہ ہم اپلائی کریں گے نیوروٹک ڈس آرڈر کے پیشنٹ سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ضرورت پیش آئے گی تو ہم سائیکیٹرسٹ کو ریفر بھی کر سکتے ہیں، جہاں میڈیسن بھی ساتھ ساتھ شروع کی جا سکتی ہے، اور اس طرح سائیکو تھراپی اور میڈیسنل انٹرونشن مل کر۔ یاسر صاحب یہ بتائیں کہ اس علاج میں کون کون سی ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں، کیونکہ ایک بات تو ہم جانتے ہیں کہ ایک ہپنوسس جو ہے وہ ایک ٹیکنیک ہے جو استعمال ہوتی ہے، اس کے علاوہ کیا کیا یوز ہوتا ہے؟ جی بہت سی ہیں براڈ کیٹیگریز میں کوشش کروں گا آسان لفظوں میں بتاؤں۔ جیسے ایک بہت جو اوائل میں جو سائیکو تھراپی کا کے آن سیٹ سے ہی بیہیورل اسکول آف تھاٹ ہے، جس میں ہم بیہیورسٹک سائیکو تھراپی کرتے ہیں، بیہیورل ایکٹیویشن کرتے ہیں اور بیہیویئر کو ماڈیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اور اسکول جو ہے وہ کوگنیٹو سائیکو تھراپیز کا ہے، اس میں کوگنیٹو بیہیورل بھی آ جاتی ہے، پیور کوگنیٹو تھراپیز بھی ہوتی ہیں۔ اس میں ہم نے سوچنے کے جو انداز ہوتے ہیں، جو تھنکنگ اسٹرکچرز ہوتے ہیں، تھنکنگ پیٹرنز ہوتے ہیں، ان کو آلٹر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جس چیز کا آپ ذکر کر رہی ہیں ہپنوسس،
ये बुनियादी तौर पर एक और स्कूल ऑफ थॉट है, साइकोडायनेमिक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, बुनियादी तौर पर उससे मुतासिर है। आपने फ्रॉइड का नाम तो हर पढ़े लिखे शख्स ने सुन रखा होगा। फ्रॉइड से एट्रीब्यूट किया जाता है साइकोडायनेमिक थेरेपी, और उसमें एक टेक्निक है हिप्नोसिस, जिसमें हम एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में ले जाते हैं, जिसमें डीपर कनेक्शन होता है इनर सेल्फ के साथ। और ये थोड़ी सी यूं समझिए कि समबडीज जागने और सोने की कैफियत के बीच में होता है वो फर्क, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो बहुत तहत शऊर और लाशऊर में धकेली गई जो सोचें हैं उनसे कनेक्ट किया जाए, और जो डिस्टर्बेंसेस हमारे लाशऊर के अंदर उन सोचों की वजूद की वजह से होती हैं उनको एड्रेस किया जाए। सो इट इज वन ऑफ मैनी टेक्निक्स, लेकिन जरा सुनने में एक्साइटिंग लगता है, एंड इट इज इफेक्टिव एज वेल। अच्छा यासिर, ये बताइए कि ये जिन बीमारियों का इलाज होता है साइकोथेरेपी से, उसमें सक्सेस रेट कितना होता है और इसका तखमीना कैसे लगाया जाता है? देखिए, एक चीज बहुत अहम है अवैस, हमारे आम जो नाज़रीन हैं उनके समझने के लिए, कि साइकोथेरेपी या कोई भी नफ्सियाती मर्ज का जो तरीका इलाज होगा, नफ्सियाती अमराज की उम्र जो है ना वो 5, 10, 15, 20, 25 साल पर मुहित भी होती है। क्रॉनिसिटी ऑफ मेंटल इलनेसेस बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि 5-10 साल तो हमारे लोग वैसे ही उसको इग्नोर करने में ही गुजार देते हैं ना, जब तक मसला बहुत शिद्दत ना इख्तियार कर जाए। अच्छा, फिर जब वो हमारे पास लेकर आते हैं तो उसमें उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो मेडिसिन और सर्जरी वाली होती है, कि डॉक्टर साहब को दवाई दें, बस 2-1 सेशंस में कुछ सब ठीक हो जाए। तो एक तो मैं इस गलतफहमी का अजाला कर दूं कि साइकोथेरेपी एक डिमांडिंग और एक लॉन्गिट्यूडनल प्रोसेस है। मतलब हमारी नफ्सियात की किताबों में तो लिखा है कि 25 सेशन तक किए जा सकते हैं। अगरचे 25 सेशन से अब आप ज़हन में रखिए कि एक सेशन साइकोथेरेपी का घंटे चाहिए अजरूए किताब, लेकिन बहरहाल 10, 12, 15 सेशंस के बाद हम एक खातिर खा कामयाबी हासिल कर लेते हैं, स्पेशली उन केसेस में जिसमें पेशेंट मरीज खुद भी आमादा होता है कि उसने अपने रवैयों में, अपने मिजाज में और अपनी शख्सियत में तब्दीली के लिए जो भी उसको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, टास्क दिए जाएंगे, वो उनको पूरा करेगा। तो मैं तो बहुत एतमाद से कह सकता हूँ कि साइकोथेरेपी बहुत मौसर होती है, बशर्ते ये कि पेशेंट खुद, उसके केयर गिवर्स यानी उसकी फैमिली, उसके इर्द गिर्द का माहौल भी हमारे साथ ताउन करे। तो क्या मैं मतलब 70-80% इम्कानात होते हैं कि हम न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स जो हैं उनको एड्रेस करेंगे और पेशेंट को फंक्शनल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरह अब हिप्नोसिस में बुरी आदतों का इलाज हो जाता है या उनसे जान छुड़ाई जा सकती है, जैसे स्लीप वॉकिंग हो गई या किसी का बहुत ज़्यादा गुस्सा आना हो गया, तो क्या साइकोथेरेपी में भी बुरी आदतों का या कोई ऐसी बीमारी है, इस चीज़ों का इलाज हो सकता है? क्लेप्टोमेनिया है, फोबियाज हैं, मैनिया, बहुत तरह के, बिल्कुल ये इसका जवाब हाँ में है। देखिए, साइकोथेरेपी जैसे मैंने अर्ज किया कि बुनियादी तौर पर एटीट्यूडनल और बिहेवियरल मैल फंक्शंस को करेक्ट करने के प्रोसेस का नाम है। अब आपकी ये कोई आदत जो है जिसे हम हैबिट कहते हैं, ये या एडिक्टिव हैबिट्स हैं, वो सब्सटेंस अब्यूज की भी हो सकती है और बिहेवियरल एडिक्शंस भी हो सकती है। जैसे झूठ बोलने की आदत है, कंपल्सिव लाइंग है। अब जो आपने दूसरी जिक्र किया कि रात को चलने की आदत, वो तो अनकॉन्शियसली हो रही है ना। हम कॉन्शियसली भी बाज़ औक़ात ऐसे रवैये अपना लेते हैं जो सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए थ्रेट बन जाते हैं। सो वो यकीनन उनका इलाज भी साइकोथेरेपिटिकली किया जा सकता है, लेकिन अगेन शर्त ये है कि वो फर्द खुद आमादा हो, आगाह हो कि ये उसका मसला है, उसको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा और बात बेबात उलझ जाने की आदत है और वो इससे छुटकारा पाना चाहता है, तो साइकोथेरेपी उसको हेल्प करेगी। लेकिन अगर कोई आप जबरदस्ती किसी को पकड़ कर लाएंगे हमारे चैम्बर में और बिठाएंगे कि नहीं डॉक्टर साहब मैं एक दफा तो ले आया हूं, बस अब आप इसको ठीक करके ही भेजेंगे, तो वो चीज कुछ बईनज़ इम्कान होगी, वो तवक्को। बिल्कुल सही। अच्छा, फाइनली ये बताइए कि ये जो इलाज है साइकोथेरेपी का, क्या ये हर उम्र के लोगों के लिए वैलिड है? जी, देखिए, अगर सिर्फ टॉक थेरेपी की बात करें, जिसमें काउंसलिंग, जो साइकोथेरेपी का एक लाइटर वर्जन जरा समझ लें,
वो और साइकोथेरेपी के लिए एक बहरहाल जरूरत इस चीज की होती है कि शऊरी सतह पर कनेक्ट करने के काबिल हो वो बच्चा। मिसाल के तौर पर जब एब्स्ट्रैक्शन तजरीबी सोच बननी शुरू होती है 8-9 बरस की उम्र से, तो बड़ी प्रॉपर डायलॉग मेंटेन किया जा सकता है बच्चे से। लेकिन उससे पहले भी ऑक्यूपेशनल थेरेपीज के जरिए और बिहेवियरल एक्टिवेशन के जरिए उससे कम उम्र बच्चों का भी इलाज साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं। 3 बरस, 4 बरस, 5 बरस जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के बच्चे हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे फॉल करने वाले बच्चे हैं, उनका इलाज भी थेरेपेटिकली हो सकता है। और 9-10 बरस, 11 बरस की उम्र से लेकर उसके बाद जब तक इवन जेरिएट्रिक्स हम उसको कहते हैं, ओल्ड एज एंड ऑफ लाइफ के जो फेज में भी लोग होते हैं, उनका भी थेरेपेटिक ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिवली किया जाता है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। यासिर मसूद आफाक साहब हमारे साथ मौजूद थे और साइकोथेरेपी पर बात हो रही थी।